अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे अहं श्री गुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं सराधा कृष्णपादं सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्रीमद् श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य-लीलायां नवम परिच्छेदे ग्रंथकार कृत मंगलाचरणं नानामत ग्रहग्रस्तान् दाक्षिणात्य जनद्दीपान् कृपारीना विमुच्यैतान् गौरश्चक्रेश वैष्णवान्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। दक्षिण गमन प्रभुर अति विलक्षण सहस्र सहस्र तीर्थ करिल दर्शन সেই সব তীর্থ স্পর্শী মহাতীর্থ কইল সেই চলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল। অতএব নামমাত্র করিয়া লিখন কহিতে না পারি যথা যেমন অনুক্রম। দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার কেহ কর্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ড পার সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে নিজ নিজ মতে ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবী। সেসব বৈষ্ণব হয় প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণ উপাসক হইয়া লয় কৃষ্ণ নামী। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রাঘবম। এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু করেন প্রয়াণ। গৌতম গঙ্গাতে যাই মল্লিকার্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল তাহা সর্বলোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল। अहो बल नृसिंह करिल गमन नृसिंह देखिया कइल ताहारे प्रणाम। रघुनाथ देखिया कइल प्रणति स्तवती ताहा आगे विप्र प्रभु करे रे नृसिंहवती। सेई विप्र राम नाम निरंतर लय राम नाम बिना अन्न बाणी नहीं कय। सेई दिन तार घरे रहिल भिक्षा करी तारे कृपा करी आगे चलिला गौर हरि। स्कंद क्षेत्रे कइल स्कंद दर्शन ता पुनः सिद्ध बट आइला सेई विप्र घरे। সেই বিপ্র কৃষ্ণ নাম লয় নিরন্তর ভিক্ষা করি প্রভু তারে জিজ্ঞাসায় কহ বিপ্র এই তোমার এই দশা কই কেমনে হইল। পূর্বে তুমি নিরন্তর লইলে রাম নাম এবে তোমার নিরন্তর কহ কৃষ্ণ নাম।
विप्र कहे এই তোমার দর্শন প্রভাব তোমা দেখি গেলুম রাজন্ম স্বভাব বাল্যবধি রাম নাম গ্রহণ আমার তোমা দেখি কৃষ্ণ নাম আইল একবার সেই হইতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে বসিল কৃষ্ণ নাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেল বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয় নামের মহিমা শাস্ত্রে করিতে সঞ্চয় रमन्ते जोगिनो अनन्ते सत्तानन्दे चिदात्मने इति राम पदे नाशु परम ब्रह्मादिभिरीयते श्रीमद्भागवते ततुलसीधरस्वामिन् कृषिभुर्वाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयैरकं परं ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते परं ब्रह्म दुई नाम समान हইল पुनः आर शास्त्र किछु विशेष कहिल श्याम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम विस्तुल्यम राम नाम वराननि सहस्रनाम नाम पुण्णानं त्रिडावृत्त तुजा फलम एकावृत्ता तु कृष्णस्य नामैकं तद प्रयच्छति এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের মহিমা অপার তথাপি লইতে নারী শুন হেতু তার ইষ্টদেব রাম তার নামে সুখ পাই সেই সুখ পাইয়াতে নাম রাত্রি দিন গাই তোমার দর্শনে যাবে কৃষ্ণ নাম আইল তাহার মহিমা এই হৃদয়ে লাগিল সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্ধারিল এত বলি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল তারে কৃপা করি প্রভু চলিলার দান বৃদ্ধ কাশী আসি কইল শিব দর্শন तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नवमते तर्क खंडिला प्रभु ना पारे स्तब्धे प्रभु के वैष्णव जानी बौद्ध घर गेला सब बौद्ध मिली तबे कुमंत्रण कइल अपवित्र अन्न एक थालीते आनिया प्रभुर आगे आनिल विष्णु प्रसाद बलिया हेन काले महाकाय पक्षी एका आइल ठोटे करी थाली सहित लइया गेल बौद्ध गणेर उपरे परे अन्न अमेध्य हइया बुद्धाचार्येर माथे थाली पड़िल बाजिया हाहाकार करी काঁদে सभी शिष्यगण सबे आसी प्रभु पदे लइल शरण तुमी तो साक्षात ईश्वर क्षम अपराधे जिया हो आमार गुरु कह प्रसाद प्रभु कहे सभी कहु कृष्ण राम हरि गुरु करने कहो सभी कृष्ण नाम उच्च करी तबे तो तुम्हार गुरु पाइबे चेतन सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन गुरु करने कहे सभी कृष्ण राम हरि चेतन पाइल आचार्य उठे हरि बोली कृष्ण कही प्रभु के आचार्य करेन विनय देखिया सकल लोक हईल विस्मय एई मत कौतुक करी सचिदानंदन अंतर्ध्यान हईल केह ना पाए दर्शन पाना नरसिंह प्रभु आइल दयामय नृसिंहरे नति स्तुति प्रेमा विषय शीत बराह देखी तारे नमस्कार करी पीताम्बर शिव स्थाने गेला गौर हरि शिव स्थान आशि करे विष्णु दर्शन श्री वैष्णव स्थाने ताहा गोष्ठी अनुक्षण कावेरीत स्नान करी देखी रंगनाथ स्तुति प्रणति कइल मणि कृतार्थम श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम प्रभुर निमंत्रण कइल करिया सम्मान निज घरे आनी कइल पाद प्रक्षालन सेई जल सबंशते करिल भक्षण सेवा कराइया किछु करिल निवेदन चातुर्मास्य आसी प्रभु हईल उपासन चातुर्मास्य कृपा करी रह मोर घरे कृष्ण कथा कही कृपाय उद्धार आमारे तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रंगे भट्ट रहिला सुखे 4 मासे कावेरीता स्नान करी श्री रंगनाथ दर्शन प्रतिदिन प्रेमाभिषेक करे निमंत्रण कृष्ण नाम बिने केह नहीं कहे आर सभी कृष्ण भक्त हईल लोके चमत्कार एक सेई क्षेत्रे रहे आगे वैष्णव ब्राह्मण देवालय बसी करे गीता आवर्तन अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे अशुद्ध पढ़ेन लोके करे उपहासे केह हासे केह निंदे ताहा नहीं माने आविष्ट हइया गीता पढ़े आनंदित मने महाप्रभु पूछिला तारे सुनो महाशय कौन अर्थ जानी तुम्हारे एत सुख है विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी अर्जुन रथे कृष्ण हन रज्जुधर बसी आছেন हाथे भेद्र श्यामल सुंदर अर्जुन करिতেছেন हित उपदेश ताहा থেকে হয় মহুর आनंद आवेद যাবত पढ़ी ताबत पाई तार दर्शन এই লাগি गीता पाठे ना छाड़े मोर मन प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हार अधिकार तुमी से
জানো এই গীতার অর্থসার। এত বলি সেই বিপ্রে করিল আলিঙ্গন, প্রভুপদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন। তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণী সুখ হয়, সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়। তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ, এই কথা আর নাহি করিও প্রকাশন। এই 4 মাস ভট্ট গৃহে রহে গৌরচন্দ্র, নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রঙ্গ। শ্রী বৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী নারায়ণ, তার ভক্তি নিষ্ঠা দেখে প্রভুর তুষ্টমন। নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে হইল সখ্য ভাব, হাস্য পরিহাস দুই সখ্যের স্বভাব। প্রভু কয় ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানী, কান্ত বক্ষ স্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি। আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ, সাধ্যি হইয়া চাহে কেন তাহার মিলন। এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল, ব্রত নিয়ম করি তব করিল অপার। অথাহি শ্রীমদ ভাগবতে কশানুভাব অশন দেব বিদ্মহে তবঙ্গ্রি রেণু স্পর্শাধিকার। যদ মঞ্ছয়া শ্রীলনাচর তপ বিহায় কামন, শুচিরং ধৃতব্রতাহাম। ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ, কৃষ্ণতে অধিক লীলা বৈদক দাদিরূপ। তাহার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম, কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের মিলনম। কৃষ্ণ সঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম নাহি নাশ, অধিক লাভ পাইয়ে আর রাস বিলাস। বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণ অভিলাষ, ইহাতে কি দোষ কেন কর প্রভু। প্রভু কয়ে দোষ নাহি ইহা আমি জানি, রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে জানি। তথা শ্রীমদ ভাগবতে নায়ং শ্রী অঙ্গ নিতান্ত রথের প্রসাদ, ষজ্জোষিতাং নলিন গন্ধরুচাঙ্কুত বন্না। রাসোৎসব ভুজ দণ্ড গৃহীত কণ্ঠ, লব্ধা শিশাং যা উদগাদ ব্রজবল্লভী নাম। লক্ষ্মী কেন না পাইল ইহার কারণ, তপ করি কইছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ। নিবৃত মরুণ মনু অক্ষদৃঢ় যোগ যুজরিতি জাম, মুনয়ং পাশতে তদরয়ৌরপি যজুস্মরণাদ। স্ত্রিয়ৌরগেন্দ্র ভোগ ভুজ দণ্ড বিষক্ত ধীয়, বয়মপি তে সমঃ সমদ্রেশমঙ্ঘ্রি সরোজ সুধা। শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় কিসের কারণ। ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিত নারী মন, আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজ অস্থির। ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর, তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানো নিজ কর্ম। যারে জানা হো সেই জানে তোমার লীলার মর্ম। প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ, সমাধুর্য করে সদা চিত্ত আকর্ষণ। ব্রজলোকের ভাবে তার পাই যে চরণ, তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন। কেহ তারে পুত্র ভাবে উদুখলে বাঁধে, কেহ সখ্যা জ্ঞানে তার চরে কাঁধে। ব্রজেন্দ্র নন্দন তারে জানে ব্রজজন, ঐশ্বর্য জ্ঞানীতে নাহি সম্বন্ধ মনন। ব্রজলোকের ভাবে যেই করয় ভজন, সেই ব্রজে পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তথা হে শ্রীমদ ভাগবতে নায়ং শুকাপ ভগবান দেহিনাং গোপিকা সুত, জ্ঞানীনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি মতামিহম। শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগত হইয়া, ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপী ভাব লইয়া। বুহান্তরে গোপী দেহ ব্রজে যবে পাইল, সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসে ক্রীড়া কইল। গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার, দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করেন অঙ্গীকার। লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের মিলন, গোপী রাগানুগা হইয়া না কইল ভজন। অন্য দেহে নাহি পায় রাস বিলাস, অতএব নায়ং শ্লোক কহে বেদব্যাস। পূর্বে ভট্টের মনে আগ হইত অভিমান, শ্রী নারায়ণ হন স্বয়ং ভগবান। তাহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয়, শ্রী বৈষ্ণবের ভজন এই সর্বোপরি হয়। এই তার গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন, পরিহাস দ্বারাই উঠায় এতক বচন। প্রভু কয়ে ভট্ট তুমি না করে সংশয়, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়। কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি শ্রী নারায়ণ, অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তিহমন। তথা শ্রীমদ ভাগবতে এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণসু ভগবান স্বয়ং, ইন্দ্রাণি ব্যাকুলং লোকং মৃরয়ন্তে যুগে যুগে। নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণের তৃষ্ণায় অনুক্ষণ। স্বয়ং ভগবত কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন, গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ। নারায়ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে, গোপীর হাস্য করিতে হয় নারায়ণে। চতুর্ভুজ মূর্তি দেখায় গোপিকার আগে, সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে। এত কহি প্রভু তার গর্ভ চূর্ণ কইলা, তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া।
কৃষ্ণ নারায়ণ জৈছে একই স্বরূপ, গোপী লক্ষ্মী ভেদে নাই একই রূপ, গোপীর দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গের সাধ, ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। একই বিগ্রহে করে নানাবিধ রূপ, এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। মনির যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতা, রূপ ভেদ মবাপ্নোতি ধ্যান ভেদাৎ তথাচ্যুতম। ভট্ট কহে কাহা আমি জীব পামর, কাহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। মোরে পূর্ণ কৃপা কইল লক্ষ্মী নারায়ণ, তার কৃপায় পাইলাম আমি তোমার চরণ। এবে সে জানিল কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোপরি, কৃতার্থ করিলে যদি মোরে কৃপা করি। এত কহি পড়িলা ভট্ট প্রভুর চরণে, কৃপা করি প্রভু কইল তারে আলিঙ্গনে। ভূমি বসাই আদি কহে আমি যাইব পুরুষোত্তমে, পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাইব গঙ্গা স্নানে। পরমানন্দ পুরী তথা রহে চতুর্মাস, শুনি মহাপ্রভু গেল পুরী গোসাইর পার। নীলাচলে আসি মোরে হইয়া সদয়, তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়। পরমানন্দ পুরী তবে চলে নীলাচলে, মহাপ্রভু চলিয়াইলা শ্রীশৈলে। শিব দুর্গা রহেন তাহা ব্রাহ্মণের বেশে, মহাপ্রভু দেখে দোহার হইল উল্লাসে। 3 দিন ভিক্ষা দিলে করি নিমন্ত্রণ, নিভৃতে বসে গুপ্ত বার্তা কহে অনুক্ষণ। সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কইল নিমন্ত্রণ, রাম ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন। ভিক্ষা কৃতমালা স্নান করি আইল তার ঘরে, ভিক্ষা কি করিবেন বিপ্র পাক নাহি করে। মহাপ্রভু তারে কহে শুনো মহাশয়, মধ্যাহ্ন হইল কেন পাগ নাহি হয়। বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি, পাকের সামগ্রী বনে নামিলে সম্প্রতি। বন্য শাক ফলমূল আনিব লক্ষণ, তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন। তার উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হইলা, আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা। প্রভু ভিক্ষা করিল তবে তৃতীয় প্রহরে, নির্ভিন্ন সেই বিপ্র উপবাস করে। প্রভু কহে বিপ্র কাহে করো উপবাস, কেন এত দুঃখ তুমি করো হতাশ। বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন, অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ত্যাজিব জীবন। জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানী, রাক্ষসে ধরিল তারে ইহা করেন শুনি। এই শরীর ধরিবারে কবুব না জুয়ায়, এই দুঃখে জলে প্রাণ দেহ যায়। প্রভু কয় এ ভাবনা না করিহ আর, পণ্ডিত হইয়া কেন না করিহ বিচার। ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তারি দেখিতে নাই শক্তি। স্পর্শিবার কার্য আচুক না পায় দর্শন, সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ। রাবণ আসিতে সীতা অন্তর হইল, রাবণের রাগী মায়া সীতা পাঠাইল। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণে কহে এই নিরন্তর। বিশ্বাস করো তুমি আমার বচনে, পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে। তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিল গমন, কৃতমালা স্নান করি আইল দুর্বিষণ। বিপ্র সভায় সেতু বন্ধে আসি কইল ধনুষ তীর্থ স্থান। রামেশ্বর দেখি তাহা করিল বিশ্রাম, বিপ্র সভায় শুনে তাহা কূর্ম পুরাণ। তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান, মায়া সীতা নীল রাবণ শুনিল আখ্যান। শুনি মহাপ্রভু হইল আনন্দিত মন। পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী, জগতের মাতা সীতা শ্রীরাম গৃহিণী। রাবণ দেখি সীতা নীল অগ্নির শরণ, রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতা আবরণ। সীতা লইয়া রাখিলেন পার্বতীর স্থানে, মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণী। রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল, অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল। তবে মায়া সীতা অগ্নি কইল অন্তর্ধান, সত্য সীতা আসি দিল রাম বিদ্যমান। শুনিয়া প্রভুর হইল আনন্দিত মন, রামদাসে বিপ্রের কথা হইল শরণ। সীতায়া রাধিত বন্যী সীতা, ছায়া সীতা মজি জনদ। তাং জহার দশ গ্রীব সীতা বন্যী পুরঙ্গতা। এইসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভু আনন্দিত হইল। ব্রাহ্মণের স্থান সেই পত্র মাগি নিলা, নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে দেয়াইল। প্রথিত লাগিয়া পুনরাতন পত্র মাগি নিল, পত্র লইয়া পুনঃ সেই বিপ্রের ঘরে আইলা। রামদারি বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা, পত্র পাইয়া বিপ্রের হইল আনন্দিত মন। প্রভুর চরণ ধরি করে ক্রন্দন। প্রভু কয়ে তুমি সাক্ষাৎ শ্রী রঘুনন্দন, সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দর্শন। এ মন দুঃখে ভালো ভিক্ষা না দিল আর দিনে, মোর ভাগ্যে পুনরপি আইল আগমনে। এত বলি সেই বিপ্র শীঘ্র পাক কইল, উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
এই ভট্টমারীর সঙ্গে কৃষ্ণ দশ ব্রাহ্মণ গোসাইয়ের সঙ্গে তার হয়ে দর্শন। প্রাতে উঠে বিপ্র ভট্টমারীর ঘরে, তাহার উদ্দেশ্যে প্রভু আইল সত্তরে। আসিয়া কইল, তবে ভট্টমারী গণে আমার ব্রাহ্মণে রাখু কিসের কারণে? ভট্টমারী ঘরে উঠে হাহাকার, কেশে ধরি বিপ্র লইয়া করিল গমন। মহারাষ্ট্রী গণেশ তাহা গোষ্ঠী হইল, ব্রহ্ম সঙ্গীতাধ্যায় তথায় পাইল। পুঁথি পাইয়া প্রভুর হইল আনন্দ অপার, কম্পশ্রু পুলক্ষিত ভাবের বিকার। সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্ম সংহিতা সম, গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ। অল্পাক্ষরে কহে তাতে সিদ্ধান্ত অপার, সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতিসার। বহু যত্নে সেই পুঁথি নীল লিখাইয়া, অনন্ত পদ্মনাভ আইল হর্ষিত হইয়া। কৃষ্ণ মূর্তি দেখে প্রভু মহাসুখ পাইল, প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য গীত গাইল। তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানী, প্রথম দর্শনে প্রভু না কইল সম্ভাষণে। বৈষ্ণবতা তা সবার অন্তর গর্ভ জানি, কইতে লাগিলা প্রভু সবকে প্রতমানি। আচার্য কয়ে বর্ণাশ্রম করি কৃষ্ণে সমর্পণ, এই হয় কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রভু কয়ে শাস্ত্রে কয়ে শ্রবণ কীর্তন, কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফল পরম সাধন। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু শরণং পদ সেবনম, অর্চনং বন্দনং দাস্য শক্কম আত্মনিবেদনম। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চন্নবলক্ষণা, ক্রিয়েত ভগবত্তদ্যাতন মন্যে অধীতমুত্তমম। শ্রবণ কীর্তন হইতে কৃষ্ণ হয় প্রেমা, এই পঞ্চম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা। এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তা, যথানুরাগ দ্রুত চিত্ত উচ্চৈ। হসতি অথ রোদিতি রৌতি গায়তি, উন্মাদবত নৃত্যতি লোকবাচ্যম। কর্ম নিন্দা কর্ম ত্যাগী সর্বশাস্ত্রে কয়, কর্ম হইতে কৃষ্ণ ভক্তি কবু নাই হয়। তথায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায়াম, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং তং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচম। তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত চ যাবতা, মৎকথা শ্রবণাদৌ সদ্দযাবন্ন জায়তে। নারায়ণ পরা সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতে, স্বর্গাপবর্গো নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শনম। শালক্য সার্ষি স্বামীপ্য স্বরূপৈকতমপুত, দিয়মানং ন গৃহন্তে বিনা মৎস্যবনং জনম। এই বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন, সন্ন্যাসী দেখিয়া মরে না কর বঞ্চন। আচার্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়, সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়। সব এক গুণ দেখে তোমার সম্প্রদায়, সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর কর নিশ্চয়। এই মতো তারে কৃপা করি, ভলগু তীর্থে চলি আইলেন গৌর হরি। রঙ্গপুরীর সহিত হইল মিলন, উঠা উঠা শ্রীপাদ বলি বলিল বচন। শ্রীপাদ ধরো আমার গোসাই সম্বন্ধ, তাহা বিনু নাহি এই প্রেমের গন্ধ। এত বলি প্রভুরে উঠাইয়া করেন আলিঙ্গন, গলা গলির করে দহি ক্রন্দন। ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল, অপূর্ব প্রেমের বন্যা ধুয়ে উঠিল। এই মতো দুইজনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রি দিনে, কৌতুকে পুরী তারি পুছিল জন্মস্থানে। প্রভু কহিল মাধব পুরীর সঙ্গে রঙ্গপুরী, পূর্বে আসিয়াছিলেন নদিয়া নগরী। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা যে করিল, অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহাই খাইল। জগন্নাথ মিশ্রের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা, বাৎসল্যে হন তেন যেন জগন্মাতা। তার আগে যোগ্য পুত্র করিয়া সন্ন্যাস, শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স। এই তীর্থে শঙ্করারণ্যে সিদ্ধি প্রাপ্তি হইল। প্রস্তাবে শ্রী রঙ্গপুরী এতক কহিল, পূর্বা প্রভু কয়ে পূর্বাশ্রমে তিহ মোর ভ্রাতা, জগন্নাথ মিশ্র পূর্বাশ্রমে মোর পিতা। এই মতো দুইজনে ইষ্ট গোষ্ঠী করি দ্বারকা দেখিতে গেল শ্রীরঙ্গপুরী। দিনচারি প্রভুকে তথা রাখিল ব্রাহ্মণ, ভীমরথে স্নান করি বিঠল দর্শন। তবে প্রভু আইলেন কৃষ্ণ বেন্না তীরে, নানা তীর্থ দেখেতে থা দেবতা মন্দিরে। ব্রাহ্মণ সমাজ তাহা বৈষ্ণব চরিত, বৈষ্ণব সকলে পরে কৃষ্ণ করণামৃত। করণামৃত শুনি প্রভু আনন্দিত হইয়া, আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিলা। করণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে, যাহাতেই হয় কৃষ্ণ প্রেমামৃত জ্ঞানে। সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণ লীলার অবধি, সে জানে যে কৃষ্ণ যে করণামৃত পরে নিরবধি। ব্রহ্ম সংহিতা করণামৃত দুই পুঁথি লইয়া, মহারত্ন প্রায় সঙ্গে আনিলাম।
এই মতো গোদাবরী দেখি পুনরপি আইলেন প্রভু বিদ্যানগর। রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন, আনন্দে আসিয়া কইল প্রভুর মিলন। দণ্ডবাদ হইয়া পড়িল প্রভুর চরণে, আলিঙ্গন কইল তারে প্রভু উঠাইল। প্রভু কয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত রসাদি কহিলা, এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলা। রায়ের আনন্দ হইল পুস্তক পাইয়া, প্রভু সঙ্গে আশা দিল রাখিল লিখিয়া। রাত্রিকালে রায় পুনঃ কইল আগমন, দুই জনাই কৃষ্ণ কথায় করে জাগরণ। দুই কৃষ্ণ কথা কহে দুই জনে রাত্রি দিনে, পরম আনন্দে 5-7 দিনে। রামানন্দ কহে প্রভু তোমার আজ্ঞা পাইয়া, রাজারে লিখলাম আমি বিনতি করিয়া। রাজা আমরে আজ্ঞা দিল নীলাচল যাইতে, চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিলাম করিতে। প্রভু কহে এথা মোরে নিমিত্তাঙ্গন, তোমা লইয়া নীলাচলে করি গণ। রায় কহে প্রভু তুমি আগে চলো নীলাচলে, আমার দিন দেশে ইহা করি দশাবে সমাধানে, তবে পাছে আমি করিব প্রয়াণ। তারে প্রভু তবে করেন আসিতে আজ্ঞা দান। যায় লোকে সবে উঠে হরিধ্বনি করি, দেখি আনন্দ পাইলা শ্রী গৌর হরি। আলালনাথ আসি কৃষ্ণ দাস পাঠাইলা, নিত্যানন্দাদি নিজ গণ বলাইলা। প্রভুর আগমন শুনে নিত্যানন্দ রায়, উঠিয়া চলিলা আনন্দ দেহে ধরন যায়। দামোদর জগদানন্দ পণ্ডিত মুকুন্দ, নাচিয়া চল্য দেহে হইয়া আনন্দ। গোপীনাথাচার্য চলে আনন্দিত হইয়া, প্রভুকে মিলিলা সবে পথেতে লাগিয়া। সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা, সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা। সার্বভৌম পড়িল প্রভুর চরণে, প্রভু তারে উঠাইয়া করেন আলিঙ্গনে। তথা হইতে চলিলা জগন্নাথ দর্শনে, জগন্নাথ দেখিছু তবে কইল দণ্ডবৎ প্রণামী। প্রেমাবেশে সার্বভৌম করেন রোদনে, সভা লাগিয়া আইল প্রভু ঈশ্বর দর্শন। জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হইল, কম্পসেদ পুলকাশ্রু শরীরে ভাসিল। মালা প্রসাদ পাইয়া প্রভু সুস্থির হইল, জগন্নাথ সেবক সব আনন্দে মিলিল। কাশী মিশ্র পড়িলাসি প্রভুর চরণে, মান্য করি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গনে। জগন্নাথ পরিচাসি প্রভুরে মিলিনা, প্রভু লইয়া সার্বভৌম নিজ গৃহে গেলাম। সার্বভৌমের সঙ্গে আর লইয়া নিজগণ, তীর্থযাত্রা কথা কহি করে নিজগণ। প্রভু কয়ে এত তীর্থ কইল পর্যটন, তোমার সময় বৈষ্ণব না দেখিল একজন। একা রামানন্দ রায় বহিসুখ দিল, ভট্ট লাগি এই ভট্ট কয়ে এই লাগি মিলিতে কহিল। তীর্থযাত্রা কথা এই হইল সমাপন, সংক্ষেপে কহিল বিস্তারে না যায় বর্ণন। অনন্ত চৈতন্য লীলা কহিতে না জানি, লোভে লজ্জা খাইয়া করি তারে টানি। মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে সেই জন, চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন। চৈতন্য চরিত শুনে শ্রদ্ধা ভক্তি করি, মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বলো হরি হরি। এই কলিকালে নাই আর কোন ধর্ম, বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম। চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর, প্রবেশ করিতে নারী স্পর্শ রহিতির। চৈতন্য চরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন, যতক বিচারে তত পায় প্রেমধন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারে আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ডে, দক্ষিণ দেশ তীর্থ ভ্রমণ নাম নবম পরিচ্ছেদ। এতদ পাঠ ফলম শ্রবণ ফলম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু। প্রণাম শ্রী গুরু চরণারবিন্দে, প্রণাম সকল বৈষ্ণব চরণে, প্রণাম প্রভু নিতাই গৌর হরি। শ্রী রাধা রাধা বল্লভ চরণে, গোপালজি, শ্রী নারায়ণ মন্দিরের সকল দেবতা সকলকে প্রণাম। আজকে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দক্ষিণ দেশের নানান তীর্থে মহাপ্রভু ভ্রমণ করছেন, যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই সকলকে কৃষ্ণ নামেতে মাতিয়ে দিচ্ছেন প্রভু। মহাপ্রভু এলেন সিদ্ধবটে। সিদ্ধবটে রয়েছেন রামচন্দ্র। সেখানে এক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করলেন। এখন সেই ব্রাহ্মণ সবসময় রাম নাম করতেন। প্রভু
তার ঘরে এক রাত্রি থেকে পরের দিন চলে গেলেন আবার স্কন্দ তীর্থে। পরের দিন আবার ফিরে এলেন। দুদিন বাদে ফিরে এসে দেখছেন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছেন। তখন মহাপ্রভু তাকে বললেন, তোমার হঠাৎ পরিবর্তন কি করে হলো? তুমি কৃষ্ণ রাম নাম করতে এখন সবসময় কৃষ্ণ নাম করো। ব্রাহ্মণ বলে, প্রভু এই তোমার দর্শনের প্রভাব। শিশুকাল থেকে আমি রাম নাম করে যাই, কিন্তু তোমাকে দর্শন করতেই আমার জিহ্বাতে কৃষ্ণ নাম আসছে। রাম যিনি, কৃষ্ণ তিনি। রাম শব্দ পরম ব্রহ্ম, কৃষ্ণ শব্দ পরম ব্রহ্ম, একই কথা। কিন্তু তথাপি রাম নামের বড় গুণ। কেমন? 3 বার যদি কেউ বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করেন, তার যে ফল, একবার রাম নাম করলে সেই ফল হয়। আবার 3 বার রাম নাম করলে যে ফল, একবার কৃষ্ণ নামে সেই ফল। রাম বলো, কৃষ্ণ বলো, 3 বার বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করলে যে ফল, একবার রাম নাম বা একবার কৃষ্ণ নাম করলেই সেই ফল পাওয়া যায়। তোমার দর্শনে আমি কৃষ্ণ নাম নিচ্ছি। আমার মন বলছে, অনুভব করছে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু তাকে কৃপা করে নিজের দর্শন দান করে চললেন। এবার মহাপ্রভু চলতে চলতে এলেন এক যে তীর্থেতে এলেন, সেই তীর্থেতে মীমাংসক মায়াবাদী সব রয়েছেন, ব্রাহ্মণ সমাজ রয়েছেন। তীর্থের নাম হলো বৃদ্ধকাশী। সেখানে বৌদ্ধগণের প্রবল প্রভাব। বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন শুনে তারা এবার হিংসায় একটা কুকাজ করে বসলেন, মন্দ কাজ করে বসলেন। জানেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কিছু ভোজন করেন না। অপবিত্র অন্ন এনে, অমেধ্য অন্ন এনে বিষ্ণু প্রসাদ বলে, কৃষ্ণের প্রসাদ বলে মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু হাতে নিতেই কোত্থেকে একটা বড় পাখি উড়ে এসে আচম্বিতে সেই থালি সমেত অমেধ্য অন্ন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। শুধু তাই নয়, বুদ্ধাচার্যের মাথায় সেই থালিটি এসে পড়ল, তার আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন আচার্য। শিষ্যগণ এসে মহাপ্রভুর চরণে ধরলেন। প্রভু তাদের বললেন, তোমরা কৃষ্ণ নাম শোনাও। কৃষ্ণ নাম শুনে বৌদ্ধাচার্যের জ্ঞান ফিরল। তা দেখুন, মহাপ্রভু আকাশের গায়ে ঢিল ছুড়লে কখনো ঢিল আকাশের গায়ে লাগে না, যে ছোড়ে তার কাছেই ফিরে আসে। তেমনি ভগবানের অবমাননা করলে সেই অবমাননা ভগবানে লাগে না, যে ভগবানের অবমাননা করে তার কাছেই ফিরে আসে। সাধু গুরু বৈষ্ণবের অবমাননার ফল এই রকমই হয়। নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবেই সেই ফল ভোগ করতেই হবে। মহাপ্রভু এইভাবে বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করে তারপরে প্রভু এলেন, আর নানান তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে এলেন শ্রী রঙ্গক্ষেত্রে। রঙ্গক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে প্রভুর অবস্থান করছেন। ব্রাহ্মণের নাম হলো বেঙ্কট ভট্ট। তিনি রামানুজ সম্প্রদায় বৈষ্ণব। তার সঙ্গে মহাপ্রভু সখ্য ব্যবহার,
তিনি মহাপ্রভু কইলে, প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হয়েছে। চাতুর্মাস্য ব্রতে সন্ন্যাসীরা কোথাও আসা যাওয়া করেন না, এক জায়গায় থাকেন। আমার একান্ত অনুরোধ, এই 4 মাস আপনি আমার ঘরে থাকুন। প্রভু রাজি হলেন। ভট্টাচার্যের সঙ্গে দিন রাত কৃষ্ণ কথা, ভাগবতী কথা আলোচনা করেন। এইবার ওই রঙ্গক্ষেত্রে এক ঘটনা, মন্দিরের সিঁড়িতে বসে এক ব্রাহ্মণ নিত্য গীতা পাঠ করেন, কিন্তু তার গীতা পাঠ অশুদ্ধ, লোকে হাসে, উপহাস করে। ব্রাহ্মণ কিন্তু গীতার দিকে তাকিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, তার শরীরে অশ্রু পুলক কম্প, ভাবের বিকার। একদিন মহাপ্রভু তার কাছে এসে বসলেন, বসে বললেন, গীতার কোন কথায় তোমার এত আনন্দ? ব্রাহ্মণ বললেন, আমি মূর্খ, ভালো করে পড়তেও জানি না, গুরুদেবের নির্দেশে শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু আজ্ঞা মানি। পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি অর্জুনের রথ, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর, রথেতে শ্যাম সুন্দর, দেখতে পাচ্ছি ধনুর্ধর অর্জুন, অর্জুনকে যা বলছেন সব শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি। যতক্ষণ আমি গীতা পড়ি ততক্ষণ আমি তার দর্শন পাই, এই জন্য গীতা পাঠ আমি ছাড়ি না। আমি তাকে দেখেছি। মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পেয়ে বলছেন, মহাপ্রভু বলছেন, গীতা পাঠে তোমার অধিকার, তুমি গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝেছ। ব্রাহ্মণ বললি, তাহলে এবার আমি বলি। ওকে সন্ন্যাসী, কৃষ্ণ দর্শনে যে সুখ, তার থেকে দ্বিগুণ সুখ তোমার দর্শনে। আমার মন বলছে, আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি প্রভু, তোমার সন্ন্যাসী রূপের আড়ালে তোমার শ্যাম রূপ। মহাপ্রভু তাকে নামাশ্রয় শিক্ষা দিয়ে ভজন অনুভব গোপনে রাখতে বললেন। একটু আগেই বললাম, বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর সখ্য সম্পর্ক, সখা ভাব। একদিন মহাপ্রভু তার কাছে একটু মজা করে বলছেন, ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানী স্বভাব আর ঠিক রইল না, তার পতিব্রতা ধর্ম রইল না, স্বভাব খারাপ হয়ে গেল তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরানীর। কেননা তিনি নারায়ণের সেবায় থাকবেন, নারায়ণ তার পতি, আর সেই লক্ষ্মী দেবী কিনা আমার প্রভু গোপ বালক, গোপকুমার গোচারণ করেন। পতিব্রতা শিরোমণি হয়ে লক্ষ্মী কেন তার সেবা আকাঙ্ক্ষা করেন, মিলন চান। এবং সেই জন্য লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছেড়ে, নারায়ণকে ছেড়ে তিনি এই বৃন্দাবনে এসে ব্রত ধারণ করে রইলেন। ভট্ট বলছেন, প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ তো একই স্বরূপ, তবে কৃষ্ণে আছে নানান লীলা, তার পরম মাধুর্য। কেউ যাতে কৃষ্ণকে চায়, তার পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয় না। লক্ষ্মী এটা জানেন, আর জানেন বলেই তিনি কৃষ্ণের সেবা চেয়েছেন। সেবা চেয়েছিলেন এই কারণে, যা নারায়ণে নেই তা লক্ষ্মীর, তার নারায়ণের মধ্যে যা পান নাই লক্ষ্মী দেবী, তা কৃষ্ণের মধ্যে পাবেন। কেমন? রাসবিলাস। বিনোদিনী লক্ষ্মীর কৃষ্ণ অভিলাষ হয়েছে, এতে তো কোনো দোষ হয়নি।
কৃষ্ণকে কেউ যদি পতিরূপে ভাবে তাতে তার কখনোই দোষ হয় না। প্রভু বলছেন না, দোষ নেই, কিন্তু বলো দেখি, চেয়েও তো পেলেন না লক্ষ্মী। গোপী পায়, লক্ষ্মী না পায় কিসের কারণে? এত ঐশ্বর্য, এত সম্পদ, এত পতিব্রত গুণের অধিকারী পতিব্রতা শিরোমণি লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পান না। কেন পান না? ভট্টাচার্য বলছেন, বেঙ্কট ভট্ট বলছে, প্রভু আমি বুঝি না, তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলে দাও। প্রভু বলছেন, কৃষ্ণের এই এক স্বভাব মাধুর্য, মাধুর্যে সবার মনকে টানেন, কিন্তু একটা শর্ত আছে, তাকে পেতে গেলে ব্রজলোকের ভাবে সেবা করতে হবে। তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারত। ব্রজের যারা, তারা তাকে কখনোই ঈশ্বর বলে জানে না। কেউ তাকে পুত্র ভেবে উদুখালে বাঁধেন, কেউ সখা মনে করে তার কাঁধে চাপেন, তাকে নন্দের নন্দন বলেই ব্রজজন জানেন, তারা কখনোই তাকে ভগবান বলে জানেন না। এই ব্রজলোকের ভাবে যে ভজন করে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পায়। গোপীগণ এইরকম প্রেমের অধিকারী। গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাহার। আর শ্রীকৃষ্ণের এক স্বভাব, তিনি গোপী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে কখনো স্পর্শ করবেন না। কিন্তু লক্ষ্মী গোপী দেহ হলে, ভালো করে বুঝে নিন, গোপী দেহ হলে তবেই সে কৃষ্ণ সেবায় যেতে পারবে। গোপী দেহ না নিয়ে কেউ কৃষ্ণ সেবায় যেতে পারবেন না, ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবায় যেতে পারবেন না। ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবায় যেতে গেলেই গোপী দেহ চাই। লক্ষ্মী নিজের দেহে কৃষ্ণের সেবা চেয়েছেন, পাবেন কেন? লক্ষ্মী তো গোপী দেহ অঙ্গীকার করেননি, গোপী দেহ তো লক্ষ্মী পাননি। আরেক কথা, গোপীর অনুরাগের কেউ যদি অনুগত হয়, গোপীর আশ্রয় যদি কেউ নেয়, তবে সে শ্রী গোবিন্দকে পায়। কিন্তু লক্ষ্মী কারো আনুগত্য নেন, কোন গোপীর আনুগত্য হয়নি, কাজেই কি করে পাবেন? তাই ভাগবতে ভগবান পর্যন্ত বলছেন, আমি গোপী ভাবে প্রতিদান দিতেও আমি পারি না। গোপী ভাব সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠতম ভাব। এবং মনে রাখবেন, গোপী দেহ না হলে কিছুতেই ব্রজেন্দ্র নন্দন গোবিন্দের সেবায় যেতে পারবেন না। রাধানী সেবা তো বহু দূরে। যারা রাধানী সেবায় যেতে চান, যারা আমার গোবিন্দের শ্রীনন্দ নন্দনের সেবায় যারা যেতে চান, ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবায় যারা যেতে চান, তাদের অবশ্যই গোপী দেহ লাভ করতেই হবে। নিজের দেহে কখনোই তাকে পাওয়া যাবে না। লক্ষ্মী নিজের দেহে কোনোদিন কৃষ্ণকে পাবেন না, কারণ লক্ষ্মী তো গোপী দেহ অঙ্গীকার করেননি। এইভাবে মহাপ্রভু এবার তৃতীয় যুক্তি দিচ্ছেন, বলছেন গোপীর মনকে কৃষ্ণ হরণ করতে পারেন না। কৃষ্ণ লক্ষ্মীর মনকে হরণ করেছেন, কিন্তু গোপীর মনকে টলাতে পারেননি নারায়ণ। ভালো করে বুঝে নিন কথাটা, আবার বলি। লক্ষ্মীর মন হরণ করেছেন কৃষ্ণ, কিন্তু গোপীর মন হরণ করতে পারেননি নারায়ণ। কেন পারেননি? গোপীর বিশুদ্ধ প্রেম, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না। শ্রী গোবিন্দ নিজেই নারায়ণের রূপ ধরে গোপীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু গোপী তাতে কিছুতেই মেনে নেন।
না, গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবরী গোপীরে, গোপীনাথ রূপে গোপীর একমাত্র আশ্রয়, বৈকুণ্ঠনাথ নয়, নারায়ণ নয়। এইভাবে মহাপ্রভু তাকে, বেঙ্কট ভট্টকে ব্রজের ভজনের, রাগানুগা ভজনের কথা জানিয়ে দিলেন। ভট্টাচার্য বলছেন, প্রভু লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করা আমার সার্থক, যেহেতু লক্ষ্মী নারায়ণ কৃপায় আমি তোমার কাছে এসব শুনলাম, তোমার চরণ দর্শন পেলাম, আর জানলাম কৃষ্ণ ভক্তি সবার উপরে, তুমি আমায় কৃতার্থ করে এই কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিলে। বেঙ্কট ভট্টের ঘরে 4 মাস থেকে প্রভু চললেন। তারপরে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হলো। পরমানন্দ পুরী গোসাইয়ের সঙ্গে ঋষভ পর্বতে পরমানন্দ পুরী গোসাই মহাপ্রভুর সঙ্গে পরিচিত হলেন। ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে তার সঙ্গে সম্বন্ধ, তাই পরমানন্দ পুরী গোসাইকে মহাপ্রভু গুরুর মতন মান্য করলেন। তাকে বললেন, কৃষ্ণ কথা আলাপনে মুগ্ধ হয়ে তাকে নীলাচলে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। আর শ্রীশৈল পর্বতে সেখানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বেশে শিব দুর্গা আছেন, তাদের কাছে 3 দিন রইলেন। তারপর মহাপ্রভু এলেন কীর্তমালায়, এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হয়েছে। সেই ব্রাহ্মণ রাম ভক্ত, মহাপ্রভুকে নিজের ঘরেতে সেবার জন্য আবাহন করে নিলেন। মহাপ্রভু স্বীকার করলেন, কিন্তু একটা ঘটনা, অনেক বেলা হয়ে গেল, ব্রাহ্মণ কিন্তু রান্না করছেন না। তখন মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মধ্যাহ্নকাল হয়ে গেল, এখনো রান্না করছো না, পাক কেন নাহি হয়? ব্রাহ্মণ বলছে, প্রভু আমি বনবাসী, মনে মনে আমি বনবাস করছি। আমার ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্র, আমার ইষ্ট দেবতা সীতাপতি রামচন্দ্র, আমি স্মরণের মধ্যে দেখছি লক্ষণজি গেছেন বনে, ফল মূল শাক পাতা যাই পান তাই নিয়ে আসবেন, তবে তো ভোজন হবে। প্রভু বেশ, তুমি খাও। পাক করে মহাপ্রভুকে সেবা করেন, কিন্তু নিজে উপবাসী রইলেন। 1 দিন গেল, 2 দিন গেল, মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বলছেন, ব্রাহ্মণ তুমি কেন ভোজন করছো না, কেন কাঁদছো দিন রাত? ব্রাহ্মণ হাহাকার করে বলছেন, প্রভু স্মরণে কি দেখলাম, আমার মাকে অর্থাৎ সীতা দেবীকে রাক্ষস চুরি করে নিয়ে গেল, রাবণ চুরি করে নিয়ে গেল, সীতা দেবীকে ধরে নিয়ে চলে গেল। আমি এই দেহ আর রাখবো না, এই দুঃখে আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, তাই ভাবছি অনাহারেই দেহ ত্যাগ করব। মহাপ্রভু বললেন, তুমি ভুল জানো, পণ্ডিত বিচার করো, সীতা দেবী কোন প্রাকৃত রমণী নন, তিনি ঈশ্বর প্রেয়সী সচ্চিদানন্দ মূর্তি। প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত কোন চোখ, প্রাকৃত কোন হাত সীতাকে দেখতে পাবে না, ছুঁতে পারে না, কারণ তিনি অপ্রাকৃত। স্পর্শ দূরে যায়, দেখতেই পায় না। তবে কি সীতাহরণ মিথ্যা বলে? মহাপ্রভু বলছেন, না, রাবণ চুরি করেছে ঠিকই, তবে প্রকৃত সীতা নয়,
মায়া সীতাকে হরণ করেছে। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো, তুমি ভোজন করো, কুভাবনা মনে এনো না। প্রভু এইভাবে ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করে চললেন। যখন রামেশ্বরে গেলেন তখন দেখছেন সেখানে পাঠ হচ্ছে কুর্ম পুরাণ। সেই কুর্ম পুরাণের মধ্যে বলা হচ্ছে পতিব্রতা শিরোমণি জড়ক নন্দিনী জগতের মাতা সীতা শ্রীরামের গৃহিণী। সীতা দেবী অগ্নি দেবতার শরণ নিয়েছিলেন। অগ্নি দেবতা সীতাকে আবরণ দিয়ে রাখলেন, মায়া সীতাকে রেখে। এখন সেই মায়া সীতাকে হরণ করে নিলেন রাবণ। তারপরে রাবণ নিহত হলে এবার মায়া সীতাকে এনে আবার অগ্নির কাছে সমর্পণ করা হলো। অগ্নিদেব মায়া সীতা নিয়ে সত্য সীতাকে এনে রামকে ফিরিয়ে দিলেন। মহাপ্রভু সেই কুর্ম পুরাণের পাতা লিখে নিয়ে এইবার সেই ব্রাহ্মণকে গিয়ে মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন, দেখো ব্রাহ্মণ, প্রমাণ দেখো। মহাপ্রভু বলছেন আমি প্রমাণ নিয়ে এসেছি, শুধু মুখের কথা বলি না, যথার্থ প্রমাণ দিই তোমাকে। ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু চরণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, প্রভু আমি বড় অপরাধ করেছি, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে সেদিন তোমাকে ভালো করে খাওয়াইনি। তুমি আর কোথাও যাবে না, আমার ঘরে কদিন থেকে আমার প্রাণ ভরে সেবা করতে দাও। আমার মনের অনুভবের কথা বলি, যাকে আমি রামচন্দ্র বলে সীতাপতি বলে জানি, আমার মন বলছে তুমি সেই। প্রভু তাকে কৃপা করে তার সেবার এবার গ্রহণ করে নিলেন। এরপরে মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রে গিয়ে সেখান থেকে পেলেন ব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থ, এবং তারপর সেখান থেকে মহাপ্রভু এলেন আমাদের উডুপিতে। মধ্বাচার্য সেবিত কৃষ্ণ দর্শন করে মধ্বাচার্যের মতবাদ খণ্ডন করে প্রভু প্রমাণ করে দিলেন একমাত্র শ্রবণ কীর্তনই আমাদের যথার্থ সাধন। শ্রবণ কীর্তন হইতে কৃষ্ণ হয় প্রেম। এই পঞ্চম পুরুষার্থ সীমা। কুতর্ক বাদ দিয়ে কৃষ্ণ কথা শুনুন, ভাগবত কথা শুনুন, ভাগবত কথা পড়ুন, ভাগবত কথা চিন্তা করুন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন কৃষ্ণ নাম করুন, তবেই আসবে প্রেম, জীবন হবে সার্থক। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, মহাপ্রভু গীতার কথা প্রমাণ করে দিলেন। তাদের কৃপা করে এইবার মহাপ্রভু এলেন আমাদের বিঠল ঠাকুর দর্শন করলেন। তুকারাম সেবিত বিঠল তুকারামকে কৃপা করলেন। সেইখানে শ্রী রঙ্গপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। রঙ্গপুরীর কাছে শুনলেন দাদা বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য নাম ধরে এই জায়গাতে নির্বাণ লাভ করেন। পাণ্ডুপুরেই তার প্রয়াণ হয়। মহাপ্রভু তাকে বললেন তিনি আমার দাদা, আমি তার সন্ধান নিতেই আমি এখানে এসেছি। এবার কৃষ্ণবেন্ন তীর্থে এসে মহাপ্রভু পেলেন কৃষ্ণ কর্ণামৃত। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন কৃষ্ণ কর্ণামৃতের সমান গ্রন্থ জগতে আর কোথাও নেই। এই কৃষ্ণ কর্ণামৃতে কৃষ্ণ প্রেমামৃত জ্ঞান হয়। কৃষ্ণ সৌন্দর্য মাধুর্য লীলার সব কিছু জানা যায় যদি
কৃষ্ণ করেনামৃত কেউ পড়েন শোনেন। মহাপ্রভু ব্রহ্মসঙ্গীত আর কৃষ্ণ করেনামৃত দুই গ্রন্থ নিয়ে এলেন। একটুখানি বলি, ব্রহ্মসঙ্গীতায় জানাচ্ছেন কৃষ্ণের তত্ত্ব, আর করেনামৃত শোনাচ্ছেন কৃষ্ণের লীলা মাধুর্য। ব্রহ্মসঙ্গীতায় ঐশ্বর্য, আর করেনামৃত পূর্ণ মাধুর্য। তাই মহাপ্রভু এই দুই গ্রন্থ এনে বৈষ্ণবগণকে সমর্পণ করেছে। তারপরে প্রভু আবার ফিরে এলেন বিদ্যানগরে। রামানন্দ রায় ততদিনে নীলাচলে যাবার উদ্যোগ করছেন। প্রভুকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। প্রভুকে বললেন রামানন্দ রায়, আমি যাবার উদ্যোগ করি, আপনি এগোন, আমি আসছি। রাজকার্যের কিছু কাজ বাকি আছে, সেরে আমি আসছি। মহাপ্রভু বললেন, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো নীলাচলে। এইভাবে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করে নিয়ে মহাপ্রভু এলেন, ফিরে এলেন আলালনাথে। কৃষ্ণদাসকে পাঠালেন, ছুটতে ছুটতে এলেন আমার নিতাই চাঁদ। ছুটে এলেন মুকুন্দ জগদানন্দ সার্বভৌম গোপীনাথাচার্য দামোদর পণ্ডিত। সবাই মিলে আলালনাথে পরমানন্দে দুঃখ গাইতে। তারপর প্রভুকে নিয়ে এলেন এবার জগন্নাথ মন্দিরে। জগন্নাথ দর্শন করে প্রসাদ মালা চন্দন নিয়ে প্রভু ফিরে এলেন নীলাচল। এই হলো মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের এক অত্যন্ত সংক্ষেপ বিবরণ। আজকে মহাপ্রভুর এই দক্ষিণ দেশ তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গ আমরা আস্বাদন করলাম। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, কলিকালে আর কিছু করতে হবে না, চৈতন্য চরিত্র শুনো, শ্রদ্ধা ভক্তি করি, মন থেকে মাৎসর্য হিংসা কুটিলতা কপটতা ছাড়ো, হরিনাম করো, মনে মিশিয়ে হরি বলো, তবেই আসবে জীবনের শান্তি সুখ আনন্দ। এইভাবে নবম পরিচ্ছেদের খুব সার সংক্ষেপ আলোচনা হলো। আগামীকাল শুনবেন পরবর্তী অধ্যায়, দশম পরিচ্ছেদ, মহাপ্রভুর নীলাচল বিলাস প্রসঙ্গ। আজ এই পর্যন্ত হয়ে রইল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল।